24 देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब नमस्कार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ भख दे मुद्दे। ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे शाम को 8:30 तो 9:30 बजे तक, सवेरे आप जुड़ते जी तुहाडे नाल 9 तो 11 बजे तक। इस दे नाल ही अपने नाल गलबात करते हैं ढिल्लों साहब बठिंडे तो अपनी लाइन भी इस टाइम जुड़ चुकी आ। सब तो पहले आप ढिल्लों साहब का स्वागत करते जी। ढिल्लों साहब स्वागत है, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया जी, मेहरबानी। सारे ही दर्शकों नूं ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैं दसना चाहना जी जे तुसी कनेडा दे विचों तो तुसी लिसन लाइव नंबर चाहिए आ तुहानूं तो 905 670 1129 905 670 1129 ਜਿਹੜੇ USA ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ USA 'ਚ ਸੁਣਦੇ 641 793 6412 तो UK का यानी कि इंग्लैंड का नंबर है जी 044 तो उत्थे लगना ही है जी 44 330 606 98 27 330 606 98 27। तुसीं ये नंबर नोट कर लो जी। स्टूडियो 'च नंबर कॉल करने जो साड़ी TV स्क्रीन पर भी है 905 867 2770 ते कॉल कर सकते हो। ढिल्लों साहब आप कल भी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट सी पर अपना वक्त थोड़ा सीगा कवर नहीं सी की। मैं कल खबर छड्डती सी पर अज मेन खबर आई अपनी अपने पत्रकारी भाईचारे के नाल संबंधित आ जी। कहते केरल के पत्रकार सदीक कपल नूं इलाज लई दिल्ली तब्दील किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार नूं हदायत। बिल्कुल चंदी साहब, मैं कल भी शायद जिक्र किया सी कि नवे चीफ जस्टिस के आउण दे नाल जी जस्टिस रमन्ना के आउण दे नाल थोड़ी जी जिहड़ी है जिहड़ी उपरली जुडिशरी है उहदे विच थोड़ा जिहा फर्क पिया है। क्योंकि जस्टिस रमन्ना बारे मन्निया जाता है कि ये मनुखी अधिकारां प्रति जिहड़े हैगे बेहद सुचेत है और मनुखी अधिकारां नूं ये तरजीह दिंदे है। पिछले दिनों के शायद अपनी गल हुई भी होवे, कश्मीर दे विच जो धारा 370 तोड़ी है, कश्मीर के 2 टुकड़े कीते ते उस वेले इंटरनेट दीयां सेवावां बंद कर दित्तियां सी। भावें सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशनां दायर कीतियां गईयां सी कश्मीर के मुद्दे नूं लैके, लेकिन उस वेले दी जिहड़ी लीडरशिप सी उन्होंने उन्होंने अजे सुनना मुनासिब नहीं सी समझिया, वो पेंडिंग पई है जी। एक मैडम अनुराधा भसीन कश्मीर टाइम्स की संपादक सी ते उन्हें एक पटीशन दायर की सी कि इंटरनेट सेवावां जिहड़ियां बंद कीतियां गईयां इहदे नाल मीडिया के हक्कां हकूकां दे उत्ते एक किस्म दा छापा है। और वो फैसला जिहड़ा हैगा वो केस जिहड़ा लग्या सी जस्टिस रमन्ना होरां दी कोर्ट दे विच इन्हां दे बेंच दे विच लग्या सी ते इन्हां ने फिर ये गल कही सी कि इंटरनेट जिहड़ा हैगा ये फंडामेंटल राइट बिल्कुल जी। ओहदा जिक्र पिछले दिनों दे विच फैजान मुस्तफा साहब ने कीता ते फैजान मुस्तफा साहब ने गल कही सी कि मैनूं जापदा है कि नवे जिहड़े चीफ जस्टिस आउणगे ये थोड़ा जिहा जिहड़ी है सुप्रीम कोर्ट का जो शक्की जिहा रोल है उहनूं दुरुस्त करन दा यतन करनगे। क्योंकि पिछले दिनों दे विच आपां देखिआ है कोरोना नूं लैके जां होर मुद्दਿਆਂ नूं लैके लगभग देश दीयां 1 दर्जन हाई कोर्टां जिहड़ियां केंद्र सरकार नूं फटकार ला चुकी जी। कल भी दिल्ली दी हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है जिहड़ी एंटी वायरल ड्रग हुंदी है, एंटी वायरल ड्रग किहनूं सप्लाई की जाए जी। ये मुद्दा पिछले दिनों के जिहड़ा है चर्चा का विषय बनया सी ते सरकार ने एक हुक्म जारी करता केंद्र सरकार ने कि एंटी वायरल ड्रग उन्हां मरीजां नूं ही सप्लाई की जाए जिन्हां दी हालत बेहद खराब है। जो गल बेहद खराब की आ गई तो इसका मतलब है कि जिन्हां दी खराब है थोड़ी बहुती खराब है उन्हां नूं ये चीज़ नहीं मिलती। ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਪਰਤਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਪਨ ਸਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਦੀਕ ਕੱਪਨ ਹੈ ਇਹ 2 ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। एक तो इस पक्ष तो कि प्रोफैशन के पक्ष तो वह साडा भाईचारा है, वो पत्रकार है। दूजा जे असीं देखिए तो उहदे ते जिहड़ा इल्जाम लाया गया वो इल्जाम लाया गया कि वो यूपी जिहड़ी है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI दे नाल वो बंदा जुड़िया होया है। PFI एक मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने ये समझा जाता है कि वो एक अतवादी ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि मुसलमान घट गिनत भी भाईचारा है
ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਸਾ ਹੋਣ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਸਦੀਕ ਕੱਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਦੀਕ ਕੱਪਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਹਾਥਰਸ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਪਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਦੀਕ ਕੱਪੜ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਮਲਿਆਲਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੂਪੀ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਤੇ UAPA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਰੋਲ ਭੁਗਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਰਮन्ना ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਮन्ना ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਮन्ना ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ 2002 ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇੜੂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਫਸ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਊ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, 1 ਦਰਜਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਕੇ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਿਰਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਦਾਂ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਿਹਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਤਰਾਹੀ ਸਰਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੁਣ ਲਈ, ਦੇਖ ਲਈ, ਕਰ ਲਈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਹੀ ਆਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੜਨ ਘੁਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਿਰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ। ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ।
यूनियन टैरेटरी ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ-ਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੀ-ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਉਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ 1000 ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਏਬੀਪੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਇੱਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਰ ਅਪਰਾਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਇਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤੋੜ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੈ
ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਸਵਾ ਲੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਡਾਂਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਡਾਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਾ ਵਡਾਂਗਾ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਦਾ ਵਡਾਂਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖੋਲੇ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖੋਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ ਖੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਹਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜੀ ਆੜੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ ਜੀ ਹੁਣ ਚੁਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਵਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਫਾਸਿਸਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, 11-12 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਹਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਮੈਂ ਹੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਔਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ
ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੂਟਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੀਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮੈਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚਾਦਵਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਸੀ, ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਖ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ। ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਓ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਂ ਤਖਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੱਕ ਨਮੂਜ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਖਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਮਪੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਸਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਲਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਚੱਕੋ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾੜਤੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪੜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਗਰਾਜ ਗਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ
ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਹਨਾ ਮਲੋਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਟੋਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਹੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ RSS ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਆਪਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਮ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਡੇ ਗੰਦੇ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਗਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਲਾ ਘਾਹ ਘੂ ਖੋਦ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਰੇਪ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹਰਾ ਲੈਣੇ ਗਈ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋ MC ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਚਲੋ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਜੱਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗਿੱਦੜਵਾਲਾ ਤੇ ਜੀਤ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਮਦਦ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਹੁਣ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ $50,000 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੇਫਟੀ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ 20-20, 50-50 ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਚਲੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ 100-100, 500-500 ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕਨੀ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਊਂਠ ਦਾ ਬੁੱਲ ਹੁਣ ਡਿੱਗੂਗਾ ਡਿੱਗੂਗਾ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਪਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨੇ ਨਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਛੀ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਆਊਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਖਾਲੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ
ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਫਟੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਡੱਬਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੋਲੂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜੀ ਕੁਛ ਦਾਨ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, PM ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਨਬਾਦ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਸ਼ਾਬਨਬਾਦ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਨਰਗਿਸ ਦੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਨੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ UN ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ CEO ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। UN ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ UN ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 3600 ਤੇ 46 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 3.80 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰੋਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਵਿਨ, ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਪਹਿਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਬੰਦੇ ਕੰਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ UN ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗੂਗੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ COVID-19 ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ WHO ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੇ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਝਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਗਜ ਕੀ ਦੂਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਚੋਣ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ। ਆਪਣਾ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜਾਂਗਾ। 3 ਧੀਆਂ 1 ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਲੇਜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਪ ਅੱਜ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 7 ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਭਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਤਵਾਦ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਲਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਰੇਡਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਯਾਰ ਭਰਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਪਗੜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਨੀਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆਕੜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆਕੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮਤ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਹਿਰ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਚਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤੀਏ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ? ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਮੂਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਨ ਏਅਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਗਧੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਗਧੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਔਨ ਏਅਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਿਸਤੌਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਉਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਅਣਖ ਰੱਖੀ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਤਖਤਾ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤਖਤਾ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅੱਧਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੂ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੇ? ਤਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਮੈਂ ਬੈਥਲਹੈਮ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਿੰਡ ਬਸਤੀਆਂ, ਰਾਏਕੋਟ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਿਦਮਾ ਬੇੜ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਭੁੰਦਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਦਮਾ ਬੇੜ ਲੱਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਗਾਓਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੇਲੀ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ 8:30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਮਰ 66 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੀਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਟਿੱਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਆਈ ਜੀ, ਕਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ MLA ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਢੀਂਡਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ COVID-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰਾਵੋ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਬੈਠੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਊਟਸਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਮਦਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਦ 85 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਗਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਲਈ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀ। ਬਾਪੂ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਹਾਏ ਬੈੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਚ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ, ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰੂਗੀ? ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਥੋਂ ਇਹਦਾ ਬਿਰਲਾਪ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਾਪ ਸ਼੍ਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧੀ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨੇਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ। ਆਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖਰੇ ਵਾਲੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਝਗੜਾਲੂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੜੀਅਲ ਜਿੱਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਵਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਹਰ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।
ਜੀ ਹਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇਗੇ, ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਮ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਆ, ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਿਆ 2 ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ PTN 24 ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।